हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करे आपण माने बहुत भल थिबे। तो सांग माने भल समय आसीबा पूर्वरु मिली थाए एही 30 टी गुरुत्वपूर्ण संकेत उभय नारी और पुरुषों पाई गुरुत्वपूर्ण समय बाहर करी निहाती थरे देखंतु आपणकर निहाती कामरे आसीबो। तो सांग माने मु आज आपण माननकु कहिबी 30 टी गुरुत्वपूर्ण नियम विषय रे। सांग माने प्रत्येक लोकों जीवन रे एमिति समय आसी थाए जेते बेले तांकु समस्त स्थानरु निराश शून्य हेबाकु पड़ी थाए। एही सबु केवल खराब समय पाही ही होई थाए। संसार रे जे केवल खराब अछि ताहा नुहे, खराब भल दुईटा अछि। मनीषर खराब समय परे निहाती भल समय आसीबो, किंतु एही खराब समय रे निजको धैर्य धरी दृढ़ भावे रहिबा दरकार। जेतेबेले आपणको जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबार थिबो ताहा पूर्वरु ईश्वरंको द्वारा आपणको किछि संकेत प्राप्त होई थाए। आसंतु सांग माने जानिबा ईश्वरंको द्वारा से खास संकेत कौन। नंबर 1 ब्रह्म मुहूर्त रे निद्रा भांगिबा। किछि लोक एमिति होई थांती जाहंकर नियमित रूप रे सोईकी उठिबा पूर्वरु निद भांगी जाए। जदि आपणको निज ब्रह्म मुहूर्त रे अर्थात 3टा रु 5टा मध्य रे भांगी जाउची ताहाले आपण बुझी जिबा उचित कि आपणको जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउची, अर्थात आपण आगको बढ़िबा पाई उपयुक्त मार्ग मिलिबा पाई जाउछंती। नंबर 2 अचानक खुशी हेबा। बहुत समय रे आपण अनुभव करितिबे कि आपण अचानक खुशी हेबा पाई मन और विवेक कहूची। एहार अर्थ आपण बुझी जिबा उचित कि ईश्वर आपण को भल संकेत देउछंती, तेणु आपण को एही समय रे खुशी हेबा पाई मन और विवेक कहूची। ईश्वर आपण को जीवन रे जेते सबु दुख अछि से सबु को जल्दी दूर करी आपणको जीवनर खुशी देबाकू जाउछंती। सेथिलागी आपणकर मन आपे आपे प्रफुल्लित हेबा पाई कहूची। नंबर 3 गोमातांकर आगमन। जदि प्रतिदिन गोमातांकर आपणको घर को आगमन होउथाए बा आपणको भोजन देबा पाई अपेक्षा करिछंती तेबे यह बहुत शुभ संकेत होइताए। जदि कौनसी पशु पक्षी आपणको घरे निजर बसा करूछंती तेबे यह अत्यंत शुभ संकेत होइताए बोली कुहा जाए। एहा छड़ा जदि कौनसी पशु पक्षी स्वर आपणको घर निकट रे गुंजरित हेउची ताहेले एहार अर्थ खूब शीघ्र आपणकर भल समय आसीबाकू जाउची। नंबर 4 घरे छोटो पिला रहिबा। आपण माने जानिछंती छोटो पिलांको देहरे ईश्वर थांती। जदि छोटो पिला आपणको देखि हसी दियंती ताहेले आपणको उपरे एहार सकारात्मक शक्ति प्रभाव पकाई थाए। एहार अर्थ आपणको जीवनर सकारात्मक परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। नंबर 5 स्वप्न रे मंत्रध्वनि सुनिबा। आपणको जदि स्वप्न रे मंत्रध्वनि शुभुछि अर्थात राम राम यह बहुत भल संकेत बोली मना जाए। जदि ओम रो उच्चारण शुभा जाउची तेबे यह आहुरी भल। स्वप्न रे मंत्र घंटी और शंखर शब्द शुभिले यह शुभ संकेत देई थाए। आहुरी मध्य आपण माने जदि स्वप्न रे झाड़ू पेचा बंसी हाथी नेउल साप झिटिपिटी तारा एवं गोलाप देखुचंती ताहले यह धन प्राप्तिर संकेत देई थाए। नंबर 6 ऋण भार वहन करिबा। प्राय समय रे आपण देखिथिबे कि ऋण उपरे टीण भार रही थाए।
ଏବଂ ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କିମ୍ବା ପଇସା ଦେବା ନେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଆଖି ଡେଇଁବା। ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖି ଡେଇଁଲେ ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏସବୁ ସଂକେତ ବଳ ବୃଦ୍ଧି ହଜାର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବାମ ଆଖି ଡେଇଁଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, ତେବେ ଏହା ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9, ଝାଡ଼ୁ ଦେଖିବା। ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କିଏ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 10, ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ବାମ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ଡାହାଣ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11, ସମୂହରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣା କିମ୍ବା କବାଟ ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଚାନକ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଟକିଥିବା କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 12, ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ପାତ୍ର ହାତରେ ଧରିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ସେ କାମଟି ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13, ତିନୋଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଘରେ ହଠାତ୍ ତିନୋଟି ଝିଟିପିଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଘରର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ଅପାର ଧନଲାଭର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14, ପେଚା ଦେଖିବା। ପେଚା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ପେଚା ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ବୁଝିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅପାର ଧନଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ କୁକୁର ପାଟିରେ ରୁଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅପାର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 15, ବର ଓ କନ୍ୟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ରାସ୍ତାରେ ନବବିବାହିତା ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ସମୟ ଅତି ନିକଟରେ। ନମ୍ବର 16, ସାପ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା। ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସାପ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି
ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତକ ନୁହଁ, ଯଦି ଘରେ ବାଦୁଡ଼ି ବସା କରିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମ୍ବର 17 କଇଁଚ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଇଁଚ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଇଁଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 18 ହାତୀ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହାତୀ ଶୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ ହେବାର ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ହାତୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲାଯାଏ। ନମ୍ବର 19 ବର୍ଷା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା କି ବର୍ଷା ସମୟରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସଂକେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବା ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇକି ଉଠିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କବାଟ ବା ଝରକା ବାଟରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ବା ଗ୍ରୀନେରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପାଖରେ ଯଦି ନଦୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତେବେ କ'ଣ କହିବା? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ସୁନେ ପର ସୁହାଗା। ନମ୍ବର 21 ଦହି ବା କ୍ଷୀର ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିବା ସମୟରେ ଦହି ବା କ୍ଷୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଚୟନ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଯଦି ବାର ବାର ଉପରକୁ ଉତରୁଥାଏ ତେବେ ଏହା ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଭୁଲରେ ଓଲଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଭୁଲରେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଓଲଟା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଜଳଧିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭ ଜିନିଷ ମିଳିବା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ବା ଟଙ୍କା, ଘୋଡ଼ାର ନାଲ, ଚାରିପତ୍ର ଥିବା ଘାସ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିପାରେ। ନମ୍ବର 25 ଆଖୁ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି କେଉଁଠାରୁ ହଉ ଆଖୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26 ଅଗଣାରେ ଥିବା ଚାରା ଗଛର ବୃଦ୍ଧି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଗଣାରେ କୌଣସି ଚାରା ଗଛ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହା ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ କି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଯାଇ ଭଲ ସମୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 27 ଧଳା ପାରା ଦେଖିବା। ଧଳା ପାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଧଳା ପାରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ନମ୍ବର 28 ନଡ଼ିଆ ଦେଖିବା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ବା ଶ୍ରୀଫଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଦୀପର ଶିଖା ସିଧା ଜଳିବା। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପର ଶିଖା ସିଧା ବା ଏକ ଧାରରେ ଜଳୁଥାଏ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30 ପକ୍ଷୀ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯଦି
आपण कौनसी स्थान को यात्रा करिबा समयरे गछरे बसिथिबा पक्षी आपणक उपरे मलत्याग करिदिए तेबे यह आगामी दिनर धनवान हेबार संकेत देइथाए। नमस्कार सांग माने, जदि वीडियोटी आपण माननकु पसंद आस्ताए तो लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे, तो सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। जदि किछि वीडियो रे त्रुटि थाए तो क्षमा करिवे। रहुची नमस्कार, जय जगन्नाथ।